नमस्कार ओडावासी शुभ सकाळ आज हूँ 8 जानुरी बुधवार आज रही देश विदेश राज्यर 20 गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ आपण मैंने केवल 10 मिनिट समय दे देखिपारे ता पूर्व आपण मान गोटे छोटिया अनुरोध प्रथम भिडियोटी को लाइक करी कमेंट रे आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन किछि किछि आपण जिलार खबर पाइपर तेज कौन रही आज 20 गुरुत्वपूर्ण खबर चलता ता उपर नजर पकाइबा। नंबर वन राज्य में प्रथम डबल डेकर बस शुभारंभ कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी तेबे सहरांचल परिवहन को सुदृढ़ करने मुख्यमंत्री एक जुगान्तकारी पदक्षेप नहीं राज्य में डबल डेकर बस शुभारंभ कर गाड़कण मो बस डिपोरे 40 इ बस 5 डबल डेकर और 10 हप ऑन हप ऑन इ बस शुभारंभ कर विकसित भारत अभियान अग्रणी भूमिका ग्रहण करने को सब मुख्यमंत्री चिंता करपटे प्रवासी भारतीय दिवस यही 5टी बस मगाई तेज यही 5टी बस भुवनेश्वर और कटक में चलो 5टी डबल डेकर बस 10टी हब ऑन हब बस इ बस सेवा कटक पुरी खोर्धा जिला अंतर्गत प्रमुख दर्शनीय स्थान और सांस्कृतिक ऐतिह्य स्थली को सजग करोशा राज्य संग्रहालय होउछि आम ओडिशा इतिहास भूगोल वरिष्ठ संरक्षित संपत्ति तेबे एथर ओडिशा राज्य संग्रहालय राति 9टा पर्यंत खोल एने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बड़ घोषणा करछंती तेबे प्राग ऐतिहासिक गैलेरी राजकीय हाथीदांत गैलेरी प्राणी विज्ञान गैलेरी खणी और भूतत्व गैलेरी कंढई गैलेरी मुखा गैलेरी जनजाति गैलेरी हंस सत्व गैलेरी परिचय कक्ष एवं 9 गोटी गैलेरी उद्घाटित होईछि। आज कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 9 गोटी नूतन गैलेरी उद्घाटन करथिले। मुख्यमंत्री 9टी गैलेरी बुली देखिबा सहित राज्य संग्रहालय नवनिर्मित ताल चित्र रामायण प्रदर्शनी कक्ष एवं भूतल कला सामग्री प्रदर्शनी को बुली बुली देखिछंती तेबे कहै जाउछि एबे 5टा परिवर्त राति 9टा पर्यंत राज्य संग्रहालय खुला रहिबो। निवेशकों को आकृष्ट करुछंती मोहन सरकार 7 मासरे आसिलानी 2.4 लाख कोटी टंका तेबे एने की मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घोषणा करछंती एही विनियोग गुड़िक प्राय 1,81,00,000 नियुक्ति सृष्टि करिवो। नूतन सरकार वर्णना करी से कहछन एही समय धरी 134 प्रमुख शिल्प प्रकल्प अनुमोदन लाभ मिलिबो जहा फल दादन खटिया पे आ बाहर को जिबे नाही एही ओडिसा रे मध्ये लक्ष लक्ष पदवी खाली रहिबो नियुक्ति मध्ये मिलिबो तेबे आमे सेही सेक्टर गुडी को प्राथमिकता देउछु बोली सर्वाधिक रोजगार सृष्टि करियो बोली वस्त्र सबुज शक्ति एवं सबुज अमोनिया सामिल रहिबो। पूर्व इस्पात और धातु शिल्प रे ध्यान दिया वर्तमान आमे आभिमुख्य को व्यापक करूछु बोली स्वाई मध्ये कहछंती सेपटे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहछंती एथर पाखापाखि 1.5 लाख नियुक्ति बाहरिबो जहा फल आउ बाहर को केही जिबे नाही ओडिसा रही निज माटी रही कार्य करिवे। अदिनिया वर्षा पुरी रे सर्वाधिक क्षति 4 रु 5 दिन भितर समस्त चाषी पाइबे क्षतिपूरण एने राजस्व मंत्री सूचना जल सेचित जमी को हेक्टर पिछा 15,000 टका क्षतिपूरण दिया एतिक दिन चाषी पाइबे क्षतिपूरण राजस्व विपर्य परिचालन मंत्री सुरेश पूजारी कहवा अनुसार चाषी क्षतिपूरण मिलवा आरंभ हेलानी 4-5 दिन भितर एही काम सरिबो 14 जिले में क्षतिपूरण होइतिबा 2टी जिले में आंशिक क्षति मध्ये होइछि पुरी रे सर्वाधिक क्षति होइछि पुरी रे क्षति होइतिबा ता पछक गंजाम जिला मध्ये रहिछि धान परिबा चिनाबादाम कपा भी नष्ट होइछि प्राय 6,66,720 जन चाषी क्षतिग्रस्त होइछथि सेपरि 2,26,791 हेक्टर जाम नष्ट होइछि तबे जिल्लापाल को क्षतिपूरण दियैतिबा चाषी को आवंटन लागि मंत्री मध्ये कहिसथि तबे हेक्टर पिछा 15,000 टका क्षतिपूरण देबा पई कि मध्ये सरकार घोषणा करिसथि। राशन कार्ड को लेके बड़ अपडेट जदि आपण माने राशन कार्ड आवेदन करनाति बा स्टेटस जाननाति तुरंत जाई जानतु जनसेवा केंद्र नहले निज मोबाइल रे food.odisha.gov.in जाई आपण माने संपूर्ण मागणा जांच मध्ये करि परिबे ता सहित मध्ये राशन कार्ड मध्ये आवेदन करि परिबे तबे एबे पाखापाखि ओडिसा रे 55 लाख हिताधिकारी अछन जो माने ई केवाईसी करनाति सरकार मध्ये लास्ट डेट दैछन जनवरी 31 तारिख भितर जदि सरकार एपर्यंत राशन कार्ड करनथिबे तो माने लोककर ई केवाईसी हेइ नथिबो ताकर राशन कार्ड मध्ये कटि जिवो एने कि सरकार तरफ बड़ घोषणा मध्ये होइछि तेबे पूर्व भूत हिताधिकारी राशन कार्ड कटिछि एबे 55 लाख रु केते हिताधिकारी करजंती ई केवाईसी सेही जनवरी 31 तारिख दिन जणा पड़िबो आउ आगु को आउ डेट घुंचा जिवो नाही तेरंतु आपण माने जदि करनाति तुरंत करि नियंतु तबे आकाशरु एबे हेला टंका वर्षा आपण माने सुनिला मध्ये आश्चर्य होई जिवे गछरु पत्र झडला परे आकाशरु खसिला
ଟଙ୍କା ବର୍ଷା, ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଥକି ଗଲେ ଲୋକେ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏକ ବିବାହ ଭିଡିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ପୁରା ଘଟଣାଟି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି। ବିବାହ ଋତୁରେ ବର କନ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟ ଉପରେ ଉଡୁଥିବା ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବିଡା ବିଡା ନୋଟ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛି। 10-20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଉଡାଇବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଗୋଟାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ ମଧ୍ୟ ଜମିଛି। ଲୋକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ଗଦାର ପାହାଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ଏମିତି ଯୋଉମାନେ ବରଯାତ୍ରୀରେ କରିବେ ବା ନୋଟ ଗଡାଇବେ ବା ଗହଳି ହେବ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଦୁଃଖ ଖବର, ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆର ସମେତ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନେପାଳିତ ତିବ୍ବତ ସୀମାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାର ତୀବ୍ରତା 7.1 କୁହାଯାଉଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 95 ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଭାରତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାରରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 7 ତାରିଖ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ବଡ ଭୂମିକମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଆଜି ଦିନରେ 1994 ମସିହାରେ ଆମେରିକାର, 1995 ମସିହାରେ ଜାପାନରେ ପୃଥିବୀ ଥରି ଉଠିଥିଲା। 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜାପାନରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭୂମିକମ୍ପରେ 6,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସକାଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ସିଲିଗୁଡି ଏବଂ ଜଳପାଇଗୁଡି, ବିହାର ମାଟି ଥରି ଉଠିଥିଲା। ପିଲାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଲାଗିବ କଟକଣା। ଏନେଇ ସରକାର ଆଣୁଛନ୍ତି ନୂଆ ନିୟମ। ତେବେ 18 ବର୍ଷ ହୋଇନଥିବେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବା ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ଉପରେ ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏ ନେଇକି ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଭାବକ ଅନୁମତିରେ ଏଥର ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲ ଚଲେଇ ପାରିବେ। 18 ବର୍ଷ ନ ହୋଇଥିଲେ କୌଣସି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ନେଇକି ଆସୁଛି ନୂଆ ଆଇନ। ଏଚଏମପିଭି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଚଏମପିଭି ଭାଇରସକୁ ନେଇ ବସିଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଶେଷ। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ପରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହିଁ। ଭାଇରସର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସରକାର ଗାଇଡଲାଇନ ଦେବେ ମାନିବୁ। ତେବେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସାମ୍ପଲ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଶା ଆତଙ୍କ, ରାଜଧାନୀରେ କାମ କଲାନି ଡ୍ରୋନ୍ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ। ଏବେ କୋଲ୍ଡ ଫିଙ୍ଗିଂ ବଂଶ ନିପାତ କରିବ ବିଏମସି। ମଶା କଲବଲ କରୁଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଭଣ ଭଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବସ୍ତିରୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁଠି ସ୍ଥିତି ଖରାପ। ସାନ୍ଦ୍ରତା 70 ପାର କଲାଣି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ମଶା ଭୟ ଗାରିଲାଣି। ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ମହାକୁମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ବିଦେଶରୁ ଏବଂ ଭାରତରୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଆସିବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଏମସିର ଚିନ୍ତା ପଶିଲାଣି। ସହର ମଶା ସାନ୍ଦ୍ରତା ଯେଉଁ ହାରରେ ବଢି ଚାଲିଛି, ପ୍ରବାସୀ ମଶା କାମୁଡାରେ ଖାଇବା ଥୟ। ଏ ନେଇକି ସରକାର ମଧ୍ୟ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଆଣୁଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନ୍ୟୁ ସେନ୍ସ ମଶା ସଂଖ୍ୟା 2 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ପ୍ରଜାତିର ମଶା କାମୁଡିବାର ଦେହରେ ଲାଲ ପଡିଯାଏ। ତେବେ ଏହି ମଶାକୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଧୂଆଁ ଗାଡି ବୁଲିବା ସହିତ 67ଟି ୱାର୍ଡ ପାଇଁ 20ଟି ଗାଡି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧୂଆଁ ଗାଡି ବୁଲିବ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଉଛି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ। ତେଣୁ କେଉଁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ରହିବ, କେଉଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲାଯିବ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବାଣିଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସେସନ ରହିବ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3,500 ପ୍ରବାସ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିସାରିଲେଣି। ଏଥିପାଇଁ ଜନତା ମଇଦାନରେ ଛିଡା ହୋଇଛି ବଡ ବଡ ହ୍ୟାଙ୍ଗର, ଯାହା ଭାରତୀୟଙ୍କ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଇତିହାସକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। କେବେଠୁ ଭାରତୀୟମାନେ ବିଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ, ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ବାହାରକୁ ଯାଇ କିଭଳି ରାଜନୀତିକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯିବ, ଦାଦନ ଦୂର ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏ ନେଇକି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ରୁଟ୍ ଖୋଲାଯିବ, କେଉଁ କେଉଁ ଛକରେ ଟ୍ରାଫିକ ମଧ୍ୟ ଆଡଭର୍ଟାଇଜର ରହିବ। 8ରୁ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ, ଏଜି ଛକ, ରାଜଭବନ ଛକ, ପାୱାର ହାଉସ ଛକ ଏବଂ 120 ବିଏନ ଛକ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନଗର ଛକ ଏବଂ ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକ, ଜାଭିୟର ଛକ, ନାଲକୋ ଛକ କଟକଣା ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି, ପଥର ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ। ତେବେ ଚୂନ ଛଡାଇବା, ଡିପ୍ଲାଷ୍ଟରିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି। ପଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଭର୍ଟିକାଲ କ୍ଲାଚ୍, କାନ୍ଥ ମରାମତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ, ଚଟାଣରେ ରହିଥିବା ଫାଟ ଓ ମୂଷାଘାତ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତେବେ କେମିକାଲ ଏବଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ କାମ ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କାମ ସରିଲା ପରେ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
କାନ୍ଥରୁ ହଜିଯିବ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଲୋଗୋ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି ନୂଆ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ଆଣିବେ ମୋହନ ସରକାର ଏନେକି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଦଳିଯିବ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାର ନାଁ ଏ ବଦଳରେ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ବାକି ଅଛି ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘରକୁ ସଂଖ୍ୟା ସରଳୀକରଣ କରାଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ଘରକୁ ଏବେ ଛାତଟିଏ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଥବା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ପକ୍କା ଘର ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବିସ୍ଥାପିତ ବା ପରିବାର ହୋଇପାରିବେ ସାମିଲ ହିତାଧିକାରୀ 25 ବର୍ଗ ପରିଧିରେ ପାଇବେ ପକ୍କା ଘର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 1,20,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ତେବେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇବାର 4 ମାସ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସରିଲେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମିଳିବ ଏହି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି 20,000 10,000 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଆରବିଆଇ ତରଫରୁ ବଡ ଘୋଷଣା ଏଣିକି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ମୁକ୍ତ ଋଣ ଦେବ ଆରବିଆଇ ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ମାନେ ଏବେ ବନ୍ଧକ ମୁକ୍ତ ଋଣ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିବେ 4% ହାରରେ ଏବେ ଚାଷୀ ମାନେ ଖୁସି ହେବେ ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 19ତମ କିସ୍ତି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା ଫେବୃଆରୀ 5ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କଲେ ଇସି ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ହେବ ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ ସମସ୍ତ 17ଟି ଯାକ ଆସନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟିଂ ହେବ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏଥର 1.5 କୋଟି ଭୋଟର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୋଟ ଦେବେ ତେବେ ଯାହା ହେଉଛି ଏବେ 2.08 ଲକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭୋଟର ସେହିପରି ପୁରୁଷଙ୍କ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା 83,49,000 ରହିଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା 71,73,000 ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏଥର ଓୟୋକୁ ଯିବେନି ଆଉ କପଲ ତୁରନ୍ତ ଓୟୋ ଚେକିଂ ମଧ୍ୟ କରିବ ଏଥର ପରିଚୟ ବିନା ପରିଚୟ ପତ୍ରରେ ଏଥର କପଲ ପଶି ପାରିବେନି ଓୟୋରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେନି ଓୟୋର ନୂଆ ନିୟମ ତେବେ ଫ୍ୟାମିଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତିକ ସବୁ ବଡ ବଡ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲୋକ ସବୁ ଓୟୋକୁ ଆଉ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଏଥର ଓୟୋ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି ତା ସହିତ ବିବାହିତ ମହିଳା ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାହା ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ବା କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଓୟୋରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ 3.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥର ମିଳିବ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହଟିବ ତା ସହିତ ଦାଦନ ଖଟିବା ନେଇ ଏଥର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ମହିଳାଙ୍କର ଋଣର ସୁଧ ଛାଡ଼ିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେତିକ ଋଣ ନେଇଥିଲେ ତାର ଋଣ ଖାଲି ସୁଝିବେ ସୁଧ ଟଙ୍କାଟିଏ ସୁଝିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା 3,500 ଟଙ୍କା ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତେବେ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 3,500 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଭତ୍ତା କେଳେଙ୍କାରୀ ହୋଇଥିଲା ଯୋଉ ଯୁବକମାନେ ଜାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା 90 ଲକ୍ଷ ହାତେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ନେବ ସରକାର ତେବେ ଏଥର ମଦ ପିଇଲେ ବାଜିବ ସାଇରନ ଏ ନେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା ତେବେ ଗାଡିରେ ଲାଗିବ ନୂଆ ଡିଭାଇସ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମଦ ପିଇଲେ ବା ଆଖି ଲାଖିଗଲେ ଏଥର ଗାଡି ଭିତରେ ବାଜିବ ସାଇରନ ତେବେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଭାରତ ଖସୁଛି ଯାହା ଫଳରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ପରିମାଣର ମଧ୍ୟ ବଢିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଘନ କୁହୁଡି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଏଇଭଳିଆ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ